ओके। तो आज आम अलंकार विषय पढ़ा। साधारणतः अलंकार विषय पढ़ा आगे किसी जिन जानवा दरकार। साधारणतः भूषणार्थक अलम पूर्वक क्रू धातुर करण बा भावरे घंज प्रत्यय द्वारा अलंकार शब्दटी गठित। तो अलंकार शब्दटी अलम पूर्वक क्रू धातुरे करण बा भावरे घंज प्रत्यय द्वारा अलंकार शब्दटी गठित, जार अर्थ होची शोभाकार उपकरण। अलंकार अर्थ होची शोभाकार उपकरण। व्याकरण भाषार शुद्धता उपरे गुरुत्व देउଥିବା समୟରେ अलंकार साहित्यक सौंदर्य दिगरे दृष्टि पकाइଥାଏ। तो साहित्य सौंदर्य दिग ପାଇଁ ଏଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। व्याकरण भाषार शुद्धता उपरे गुरुत्व देउଥିବା ସମୟରେ अलंकार साहित्यर सौंदर्य दिग प्रति दृष्टि थाए। तो व्याकरण रे हम साहित्य को सुंदर करिया ପାଇଁ अलंकार व्यवहार करथौ। साधारण कथन अपेक्षा अलंकार युक्त कथन अधिक चित्ताकर्षक मनोहर। तो आम साधारण कथबार्ता हेबा अपेक्षा अलंकार व्यवहृत शब्द व्यवहार करिकी वाक्य व्यवहार कले आउसी सुंदर और चित्ताकर्षक होइଥାଏ। मानवर सौंदर्य बोध तथा सौंदर्य उपासना प्रभृति को अलंकार जन्म। तो मानवर सौंदर्य बोध तथा सौंदर्य उपासना प्रभृति अलंकार जन्म। शरीर सौंदर्य विधान में विभिन्न प्रकार आभूषण भूमिका जमती गुरुत्वपूर्ण। भाषा को सुंदर तथा मनोहर करने क्षेत्र में अलंकार भूमिका तत्वधिक गुरुत्वपूर्ण। तो जमती शरीर को जमती वस्त्र पिंधि विभिन्न प्रकार सुंदर सुंदर अलंकार पिंधि सुंदर लगे, ठीक सेमती ओडिया भाषा रे ओडिया साहित्य रे अलंकार भी प्राचुर्य सेतिक अछि। प्रत्येक स्रष्टा तार सृष्टि को सर्वदा प्रभावशाली और चमत्कार करने अभिलाष से पोषण करता है। तो प्रत्येक स्रष्टा जी सृष्टिकर्ता अच्छा आरंभ कर समस्ते या सुंदर और प्रभावशाली करने चेष्टा करते। यही रमणीयता और चमत्कारण वाक्य अलंकार व्यवहार होते। व्याकरण शास्त्र अलंकार परिभाषा संपर्क रही। अलंकुरित इति अलंकार अर्थात जहाँ सुशोभित करे ताहा एवं जहाँ सुशोभित करे ताहा अलंकार, जहाँ सुंदर करे ताहा अलंकार। अलंकारवादी मତରେ अलंकार द्वारा वाक्य शोभार अधिकारी हेबा संगे संगे चमत्कार संपन्न होते। तो अलंकार को वाक्य सुंदर करने सहित चमत्कार बुद्धि होते। सौंदर्यर अन्य नाम अलंकार बोली बामन वाक्य काव्य अलंकार सूत्रबद्ध रही। अलंकार भूषिता तरुणी जेपरी रसिक मानक दृष्टि आकर्षण करिथाय। ठीक अच्छे। अलंकार भूषित जमी तरुणी रसिक मान आकर्षण करता से अलंकार परिवृता वाक्य वाक्यर मणि सदृद्रय पाठक मान आदर करें। ठीक अलंकार भूषित गोटे झील जमी बहुत समस्त को आकर्षित करते, सेमती साहित्य भाषा अलंकार व्यवहृत वाक्य अलंकार व्यवहृत शब्द एसबू पाठक मान बहुत सुंदर भाव आदर करें। ए दृष्टि साहित्य अलंकार भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तो ये दृष्टि साहित्य अलंकार भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। वाक्य व्यवहृत अलंकार को मुख्यतः दुई भाग विभक्त कराई। तो अलंकार होची दुई प्रकार, गोटे है शब्दाक्षरी अलंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार शब्द अलंकार आ गोटे है अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार साधारणतः शब्दर चमत्कारिता प्रतिपादन करने शब्दालंकार। शब्द अलंकार क्षेत्र शब्द को सुंदर कर भाषार सौंदर्य क्षेत्र में यह गुरुत्वपूर्ण। वर्ण शब्द रे ध्यानात्मक लय संगीतात्मक सौंदर्य ममता समता तथा शब्द रे चारुत्व वैशिष्ट्य सृष्टि कर अलंकार भूमिका गुरुत्व। मात्र वाक्यर यथार्थ सौंदर्य अर्थालंकार पर। तो वाक्यर सौंदर्य अर्थालंकार पर डिपेंड करे। अर्थर रमणीयता और सुकुमार्य परिपूर्ण बहु परिमाण निर्भर होते। यही अलंकार पर अच्छी वाक्यर अर्थगत तथा भावगत चारुता संपादन भाव वैचित्रमय परिप्रयोग करे। अलंकार जो संभव होते तो वाक्यर सौंदर्य अलंकार जो संभव पड़ता है। और पुणी अर्थालंकार जो अर्थालंकार जो सब सुंदर हो पारि था। यह द्वारा कवि बाणी वाक्य बाणी परिणत होते। तो कवि बाणी वाक्य बाणी परिणत होता है। शब्दालंकार अलंकार शास्त्र शब्दालंकार बहु विभाग उपविभाग सृष्टि होता है। तो अलंकार शास्त्र शब्दालंकार बहु विभाग उपविभाग रही।
ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର କେମିତି ଅର୍ଥାଲଙ୍କାର ବହୁ ବିଭାଗ ଓ ଉପବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମଜ, ଶ୍ଲେଷ, ଶ୍ଲେଷ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର। ଅନୁପ୍ରାସ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ତ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଅନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ଅନୁପ୍ରାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହେଲା ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କୁଳି କାଳିନ୍ଦୀ କୁଳିଆ କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ କିକି ପୁଛ ଚାରୁ ଚୁଳିଆ କଜଳ କାଳିଆ କାଇଚ ମାଳିଆ ମଣିମ କର କୁଣ୍ଡଲିଆ କଳିତ ଲଳିତ ପିତ ଦୁକୁଳିଆ କଳଙ୍କ ରହିତ କଳା କରଜିତ ସୁନ୍ଦର ମୁଖ ମଣ୍ଡଳିଆ। ଏଟା ହଉଛି ରସଗୋଲାର ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା। ଏହି ପଦରେ କ ଳ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବିତ ହେଉଥିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କଣ ଅଛି? ଲ ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଲ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଲ ଓ କ ର ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଲାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଲାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଯଦି ବାକ୍ୟରେ କ ଓ ଲ ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍କଳ କମଳା, ଯେମିତି ଉତ୍କଳ କମଳା ହେଲା, ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ହେଲା, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଲାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଯଦି ବାକ୍ୟରେ କ ଓ ଲ ର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କ ଳ ମ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଯଦି କ ଲ ମ ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଲାମ୍ବୁ ମୋର ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ଅଛି, କ ଲ ର ବ୍ୟବହାର ବାରମ୍ବାର ଅଛି। ଏହାକୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ତ୍ୟୁନିପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତ୍ୟୁନିପ୍ରାସ, ଅନୁପ୍ରାସ, ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଭାବରେ ଅଛି। ତ ଅନୁପ୍ରାସ ଯୋଉ ଅଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଲଙ୍କାର କ ଳ ମ ଯଦି ବାହାରିଛି ପୁଣି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଛେକାନୁପ୍ରାସ, ବୃତ୍ତ୍ୟୁନିପ୍ରାସ, ଶ୍ରୁତ୍ୟୁନିପ୍ରାସ, ଅନ୍ୟାନୁପ୍ରାସ, ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଏମିତି 5 ଭାଗ ଅଛି। ଛେକାନୁପ୍ରାସ ରଚନାରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ସାମ୍ୟ ଥାଇ ଯଥା ପ୍ରୟାସ କ୍ରମେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଆବୃତ ହେଲେ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଲି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମୁ ଆଲି କାଳିକା ସ୍ମନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବା ମର୍ତ୍ତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ଗୋ ସହଚରି ଭାବେ ବଞ୍ଚିଲି ଏ କାଳକୁ କଥା ଥିବ କାଳ କାଳକୁ ଏକେ ତ କ୍ଷୀଣ ଦିନ ହେଲା ଦୁର୍ଦିନ ଦିନ ନଳବୁ ବଲ୍ଲଭ ମେଲକୁ ଗୋ ସହଚରି। ତ ଏଠାରେ ଲ କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରିବ ଛେକାନୁପ୍ରାସ। ଲ କ ଯଦି ଲ କ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏକାଧିକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ୟ ଥାଇ ଯଥାକ୍ରମେ ପୁନଃ ପୁନଃ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଇ ଯଦି ପୁନଃ ପୁନଃ ବ୍ୟବହୃତ ଦେଖି ନବ ଲ କ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାରମ୍ବାର ଲ ଓ କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଛେକାନୁପାତ କୁହାଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠାରେ ଲ କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଛେକାନୁପାତ। ଭୈରବ ଆରବୀ ରେବା ଦେଇ ଲମ୍ଫ ଜାନମାୟ ଜନ ମାନସେ କମ୍ପ। ଏଠାରେ ର ବ ଏଠାରେ ର ଏଠାରେ ର ବ ଜ ନ ମ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗ କ୍ରମିକ ଆବୃତ୍ତି ହେତୁରୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ ର ହେଲା ବ ହେଲା ଜ ହେଲା ନ ହେଲା ମ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମିକ ଆବୃତ୍ତି ଥିବାରୁ ଛେକାନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ଭୈରବ ଆରବୀ ଯଦି କେବେ ର ବ ଜ ତାପରେ ନ ମାନ
ଜନମ ଜନ ମାନବେ ଯଦି କେବେ ଏଠାରେ ର ବ ଚ ଯଦି ଭୈରବ ଆରବେ ରେଖା ଦେଇ ଲମ୍ବ ଜନମାୟ ଜନ ମାନସୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ଲେଖିଥିବା କବିତାଟା ଏକ ଚିକାନ ପ୍ଲସ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଉପରଟା ଚିକାନ ପ୍ଲସ୍ ବୃତ୍ତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ ରହିତ ଭାବରେ ହେଉ ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ନ ହେଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ହେଉ କି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ନ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ହଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ମରହିତ ଭାବରେ ହେଉ କର୍ମରହିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହଉ କି ନ ହଉ ଅଗ୍ରେ ନଦୀ ଅଗ୍ରେ ସେହି ନଦୀ ବହୁ ଅଛି ରଙ୍ଗେ ଏ ରଙ୍ଗ ନିରଖେ ତରଙ୍ଗ ଭୁଜଙ୍ଗେ ଏଠାରେ ର ଓ ଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ଥିବାରୁ ରଙ୍ଗ ତ ଏହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ୍ୟୁନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଆଉ ଦେଖିବ ମଙ୍ଗଲେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଟ ରାଜୀବ ଦୁଷା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦୟ ବହି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ ରହିତ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏଟା ହଉଛି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରାକୁ ଲିଖିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସ ବା ସ ର ଠ ହ ତ ଆଦି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣି ଥିବାକୁ ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ର ହେଲା ଠ ହେଲା ହ ହେଲା ତ ହେଲା ଶବ୍ଦ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ତାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ୍ୟୁନିପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ ତ ସ ଦନ୍ତ ସ ହଉ କି ଯା ସ ଠିକ ଅଛି। ଯଦି ର ଠ ହ ତ ଠିକ ଅଛି ହ ହେଲା ତ ହେଲା ହ କି ଦେଲେ ହ ହେଲା ତ ହେଲା ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଟା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ୍ୟୁନିପ୍ରାସ କରିଛି। ଶ୍ରୁତିନିପ୍ରାସ ସାଧାରଣତଃ ତାଳୁ ଦନ୍ତ ମୁଧ୍ୟ ଉଷ୍ଠ ଆଦି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଗ ପୁନଃ ଆବୃତ୍ତି ହେଲେ ଶ୍ରୁତିନିପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଦୂର ଝର ନାଦ ଝିଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର କରେ ନିଶିଥିନ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚାର ଏଠାରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ଦ ତାଳବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଛ ବସ ଉଠ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିବାରୁ ଏକୁ ଶ୍ରୁତିନିପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଏସବୁ ତ ତାଳବ୍ୟ ଛ ବସ ଉଷ୍ଟ ପ ବାରମ୍ବାର ଦୂର ଝର ନାଦ ଝିଙ୍କାରି କିରେ ନିଶିଥିର ପ୍ରଭାବ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଶ୍ରୁତିନିପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଏକ ସେକେଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ
पुष्प भरी प्रभा पुष्प भरी प्रभा पुष्प भरी प्रभा भ्रमु भावे भुवि भीम बाष्प भवे भवे भव भावी ଭାବି ଭାବି ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରେ ଉଷ୍ଟ ପ ଫ ପ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିରୁ ଯଦି କେବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କି ଗୋଟେ ପ ଭ ବ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ତାକୁ ଶ୍ରୁତିନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୁତିନୁପ୍ରାସ କେତେବେଳେ ପ ଭ ବ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବାହାରିଲେ ତାକୁ ଶ୍ରୁତିନୁପ୍ରାସ। ଅନୁପ୍ରାସ ଯେଉଁଠାରେ ପାଦର ଶେଷ ଓ ଅନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ସମତା ରହି ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଅନ୍ତେଷ୍ଠୁ ପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ କି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କବିତାର ଏକ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ଅନ୍ତେଷୁ କୁହାଯାଏ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପୌଣ୍ଡକ କାଳ ଅନ୍ତରେ ନବ କିଶୋର ବଜ ଆଗରେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶେଷରେ ଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଭୂମିକାରେ ରେ ଏବଂ ଉପାନ୍ତର ଓ ସାମ୍ୟ ରହିଛି। ହେଲା, ଏଠାରେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ରେ ଓ ସାମ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗତ ଅଗତ ଅର ସାମ୍ୟ ରହିଛି। ଆଗତ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ରି ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବି ଅଛି, ପ୍ରଥମ ପାଦ ଶେଷ ପାଦରେ ଅଛି ଏବଂ ଉପାନ୍ତର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଓ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଇନେ ଅ ଅଛି, ଇନେ ଆ ଅଛି, ତ ଏଠିରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟାନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାର ମାଳିନୀ ନୀଲାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶେଷରେ କା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଉପାନ୍ତର ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଇ ସାମ୍ୟ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟନୁପ୍ରାସ କହିଛି। ଅନ୍ୟନୁପ୍ରାସ କେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଶେଷରେ କା, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କା ରହିଛି, କା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମିଳୁଛି, ସ୍ୱର ଇ ସାମ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ। ଉତ୍କଳ ଦୀର୍ଘିକା ଚିଲିକା, ଦୀର୍ଘିକା ଚିଲିକା, ଠିକ ଅଛି, ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଇ ସାମ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଅନ୍ୟନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ତ ଅନ୍ୟନୁପ୍ରାସ କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯଦି ଅ ବି ଥିବା, ଦୀର୍ଘିକା ନା ଦୀର୍ଘିକା ଚିଲିକା ଇ ର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କୁହାଯାଏ ଅନ୍ୟନୁପ୍ରାସ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟନୁପ୍ରାସ। ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥ ଉଭୟ ପୁନରୁକ୍ତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ସେଠାରେ ଲାଟାନୁପାସ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ କହିଲେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ଲାଟାନୁପ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଉପାଧି ଜଡ଼ିତେ ଉପାଧି ଜଡ଼ିତ, ଉପାଧିରେ ଆଜ କରିବେ ଜଡ଼। ଉପାଧି ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲେ ବି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଉପାଧି ଜଡ଼ିତେ ଉପାଧି ଜଡ଼ିତ, ଉପାଧିରେ ଆଜ କରିବେ ଜଡ଼ିତ। ଏଇଟା ଉପାଧି ଶବ୍ଦ ଅଛି, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଥର ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲେ ବି କିଛିଟା ଅର୍ଥର ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ତ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲାଟାନୁପାତ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ଲାଟାନୁପାତ କୁହାଯାଏ। ବିଷମ ବିରିଖକୁ ଲାଖ ସେ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଆସି। ଏଠାରେ ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭେଦ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା କି? ଓହୋ କେନ୍ ଗାଁରୁ କରିଥିଲି? ଓହୋ କିଏ ବୋଲେ ତୁମର ପଢୁଥିବି ଆମ ସ୍କୁଲରେ? କାହିଁ ନା କି କଲେଶ୍ଵର ଓ ସେମାନେ କରିଥିବେ ଏବେ ପଛେ ଦେଇଦେବି ଟିକେ ଗଲେ ହେଲା। ସୋଚ କଥା ହେଇଥିଲେ କଥା ହବାରେ ପର୍ସନ ମାନେ ରାତିରେ। ଓହୋ
ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ତାପରେ ଆସିବ ଯମଜ। ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପ୍ରବୀଣ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ତାକୁ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଲଟାନୁପାତ ବୋଲି ଯମଜ। ବାକ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହୃତ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ବ୍ୟବହାର ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର କହିବା। ତାର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥିଲେ ବି ତାକୁ ଆମେ ଯମଜ। ଏ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟବହୃତ କରେ। ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ହେଲା ଗଦ୍ୟ ଯମଜ। କିଛିଟା ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର। ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ୟର ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଯମଜ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଦ୍ୟ ଯମଜ। ଅଦ୍ୟ ଯମଜ କଥା ଆମେ ଏବେ ପଢିବା। ଯଦି ଆମେ ଅଦ୍ୟ ଯମଜ କଥା ପଢିବା, ଅଦ୍ୟ ଯମଜ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ପାଦର ଅଦ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଅଦ୍ୟ ଯମଜ। ବର ଜୀବ ରସେ ଦେଇ ମାନସ, ବରଜୀବ ଅମଧ୍ୟ, ବରଜୀବରେ ସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବରଜୀବ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ପଶୁ ବା ଗାଈ। ରସି ମାନେ କ୍ଷୀର। ରସି ମାନେ କ୍ଷୀର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବରଜୀବ ମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷକ ବର୍ଷକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ବର୍ଷକ ବର୍ଜନ କରି। ବରଜୀବ ରସି ବରଜୀ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଅଦ୍ୟ ଯମଜ। ତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ବଟ୍ ତାଙ୍କର ମିନିଂଟା ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଅଦ୍ୟ ଯମଜ କହିବା। ତାପରେ ଆସିବା ସଲିଲେ ଉଡୁପ ଦେଖ ରେ ହୋଇଅଛି ଭୂଷବନ। ସଲିଲେ ଉଡୁପବ ଦନି ଖେଳିବାକୁ ମୋହନ। ତ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ସଲିଲେ ଶବ୍ଦ ପାଣି। ସଲିଲେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ସଲିଲେ ତା ମାନେ ପାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଥିବା ସଲିଲେ ଅର୍ଥ ଲୀଲା। ସଲିଲେ ମାନେ ଲୀଲା। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଦ୍ୟ ଯମଜ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇଟା ମିନିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲେ, ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ସେମ୍ ଥିବ ବଟ୍ ମିନିଂ ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅଦ୍ୟ ଯମଜ। ମଧ୍ୟ ଯମଜ। ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଅଦ୍ୟ ଯମଜ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ନଳିନୀ ଅର୍ଥ ନଳିନୀ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ତିନି ଥର ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ନଳିନୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଥାକ୍ରମେ ପଦ୍ମିନୀ ନାରୀ, ସମ୍ବୋଧନ ପୁଷ୍କରଣୀ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦରେ ତିନି ଥର ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଭ୍ରମରେ। ଅର୍ଥ ଭ୍ରମର ମାନେ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ, ଭଉଁରୀ ମାନେ। ତ ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ବ୍ୟାକୁଳ ସଲିତ ଚର ସଲିତ ତେଜିଲେ। ବାଡ଼ ଲେଖା ଲେଖା ଚିତ୍ର ଭାବକୁ ଭଜିଲେ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ସଲିଳ ଅର୍ଥ ଜଳ, ସଲିଳ ଅର୍ଥ କ୍ରୀଡ଼ା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଥିବା ଲେଖାର ଅର୍ଥ ଚିତ୍ର ବା ଲେଖା ଅର୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାନ୍ତ ଯମଜ। ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପାଦ ଶେଷରେ ଥିବା ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମଜ। ପ୍ରାନ୍ତ ଯମଜ। କ୍ଷେପଣେ ତୋହରି ସଲିଲେ, ହୀରକ କର ଉତ୍ସ ଉଠିଲା ସଲିଲେ। ତ ସଲିଲେ ଯେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ବାକ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ପାଦ ଶେଷରେ ଏକାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମଜ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷେପଣ ତୋହରି ସଲିଲେ,
ହୀରକ ଉଷ ଉଠିଲା ସଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ସଲିଳର ଅର୍ଥ ଜଳରେ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସଲିଳ ଅର୍ଥ ଲୀଳା ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମଜ କୁହାଯାଏ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମଜ କୁହାଯାଏ। ସଲିଳ ଅର୍ଥ ଜଳରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସଲିଳ ଅର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମଜ କୁହାଯାଏ। ସ୍ନାନ ସମୟେ ମୋ ପୟରେ ଦୟାମୟୀ ନା ପେଲିବୁ ତାକୁ ପୟରେ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଥିବା ପୟରେ ଅର୍ଥ ଜଳରେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ପୟରେ ଅର୍ଥ ପାଦରେ। ଏପରି ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ହୋଇଥିବାରୁ ଯମଜ ଅଲଙ୍କାର ହେଇଥାଏ। ଆକୁ ଯମଜ ଅଲଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ସର୍ବଯମଜ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ବୋଧକ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାର ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଯମଜ ହୋଇଥାଏ। ଅହିମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସେ ଚକ୍ରେ। ଅହିମକର ତାପ ନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଅହି ମାନେ ସାପ, ମକର ମାନେ କୁମ୍ଭୀର, ତାପ ମାନେ ଦୁଃଖ, ସାରସ ମାନେ ପଦ୍ମ, ଚକ୍ରୀ ମାନେ ହଉଛି ସମୂହ ହୋଇଥିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଅହିମକର ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତାପ ମାନେ ତାପମାତ୍ରା, ଶୋଭା ମାନେ ଏଠି ଶୋଭା ଅଛି, ଶୋଭା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା, ସାରସ ମାନେ ହଂସ, ଚକ୍ରେ ମାନେ ଚକ୍ରବାକ ଆଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ୟାକୁ ସର୍ବଯମଜ କୁହାଯାଏ। ତ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଅର୍ଥବୋଧରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ ଶବ୍ଦ ଯମଜ କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଯମଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଅର୍ଥରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଯମଜ। ବରଜି ବର କନକ କଦମ୍ବ ରୁଚିରେ ବିରାଜି ବର କନକ କଦମ୍ବ ରୁଚିରେ। ପ୍ରଥମ ପାଦ ବିରାଜି, ଦୈଦୀପ୍ୟମାନ ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କନକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, କଦମ୍ବ ସମୂହ ରୁଚିରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ବିରାଜି ପକ୍ଷୀ ସମୂହ, କର କନକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟା କନକ ଚମ୍ପା, କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷରେ ରୁଚିରେ ମନୋହର। ତ ଏଇଟା ହେଲା ମାଳ ଯମଜ। ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥାତ ବୋଧରେ ସମୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସମୂହ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ମାଳ ଯମଜ କୁହାଯାଏ। ମାଳ ଯମଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୃହ ଭାନୁ ପ୍ରଭା ତାପ ନାହିଁ, ବୃତ ତପାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଯମ। ଏଠାରେ ଭାନୁ ଓ ମାଳ ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। हाँ सर, हेलो। हाँ हाँ हाँ। एक है सर 9 बजे। मैं दादा तेरे कल 9 बजे बाहर 9 बजे। ठीक है। या मैं तो आपको भेज दूंगा ना, डायरेक्ट कराऊंगा आपको कॉल था। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ, କାହିଁକି କହିଲେ ଆଜି ପିକନିକ୍ ଯିବାର ଅଛି, ବଲୁଣ୍ଡା ଯିବାର ଅଛି ମେହେର ସାର୍ ସାଙ୍ଗେ। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟପ୍।